नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वडोदरा महानगर पालिका के पदाधिकारियों ने लहरीपुरा गेट के आसपास के अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के लिए अचानक विजिट। अपना सामान लेकर भागते हुए दिखे लारी गल्ला धारक। गुजरात प्रदेश महिला कांग्रेस प्रमुख जेनीबेन ठुम्मर बने वडोदरा के मेहमान। दाहोद में आयोजित होने वाली आदिवासी जागृति रैली में जुड़ने की अपील। गोत्री इलाके में कैमरी स्पा में चल रहे सेक्स रैकेट का हुआ पर्दाफाश। मामले में गोत्री पुलिस ने की 3 लोगों की गिरफ्तारी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर बीते कई दिनों से एक अनजान मेल आईडी पर से ऐसे मेल आ रहे हैं कि कॉलेज में सीनियर छात्रों की ओर से जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में जब छात्रों के साथ पूछताछ की गई तो जूनियर छात्रों ने उन्हें कोई भी परेशानी ना होने की बात कही। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के डीन तनुजा जावड़ेकर की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने इन सारे आरोपों को नकारते हुए ये कहा है कि इस मामले में गलत शिकायत के सामने शिकायत दर्ज करवाई जाएगी और जांच भी बिठाई जाएगी और जिसने भी ये गलत आरोप लगाने की कोशिश की है उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ના એ સમગ્ર મામલાના આક્ષેપો તદ્દન ખોટા છે અને હું એને રદિયો આપું છું। અમે બધી તપાસ અમારી કરી લીધી છે અને અમારા વોર્ડનો રાઉન્ડ લેતા જ હોય છે, આવી કોઈ ઘટના બનેલ નથી। ના એ હવે એ મેલ બી ફેક જ લાગે છે અમને તો, એટલે કંઈ ખ્યાલ આવતો નથી। એમાં કોઈ તપાસ કરશો કે ના એ તપાસ તો અમારી થઈ જ હોય છે કે થાય છે કે નહીં ને બધું અમારું રાઉન્ડ લેતા જ હોય છે એમ, એટલે એવું તો કંઈ છે નહીં। પણ જેને લેટર મોકલ્યો છે એની કોઈ તપાસ થશે ખરી આપણે? એ જોઈએ હવે શું કરવાનું, અમારી કમિટી નક્કી કરશે, જે કમિટી હોય ને એ નક્કી કરશે। वडोदरा में आज वडोदरा महानगर पालिका के पदाधिकारियों की ओर से अवैध अतिक्रमण करने वाले लारी गल्ला धारकों पर कड़ा रवैया अपनाया गया है। दरअसल म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल पुलिस के काफिले के साथ आज लहरीपुरा दरवाजे के आसपास जो अवैध अतिक्रमण करने वाले लारी गल्ला धारक बैठते हैं वहां पर अचानक विजिट के लिए पहुंचे और उन्हें देखकर जो अवैध तौर पर लारी गल्ला धारक वहां पर बैठते हैं वो अपना सामान लेकर भागने भी लगे। हालांकि वडोदरा महानगर पालिका की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि ये जो अवैध अतिक्रमण है उन्हें दूर करवाया जाए और आवाजाही के लिए सड़क को खुला करवाया जाए। पहले भी वडोदरा महानगर पालिका ने ये अवैध अतिक्रमण दूर करवाए थे और इस बार फिर अवैध अतिक्रमणों को दूर करवाने की कार्रवाई इस इलाके में की जा रही है। झूलेलाल मंदिर थी न्याय मंदिर तरफ जता रोड पर पथारावाड़ा जे रीते रस्तो रोकीने बेसे छे ત્યારે આ તમામ પથારાવાળાઓને ફરીવાર સમજાવવા માટે જરૂર પડે તો કાર્યવાહીના રૂપમાં ફરીવાર અહીંયા દબાણ ન થાય એ દિશાની અંદર કોર્પોરેશન કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે। ભૂતકાળમાં પણ આ જગ્યા પર કોર્પોરેશને કાર્યવાહી કરી છે, પરંતુ જ્યારે પણ અહીંયા પથારાવાળા ફરીવાર દબાણ કરશે તો ફરીવાર કોર્પોરેશન દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। એ બધા જ કોઈના સેટિંગ હશે, કોઈનું ભરણ ચાલશે, બધું પાલિકા તોડી નાખવાની છે। આ જગ્યા પર કોઈ પણ ભોગે દબાણ થશે નહીં એની ચિંતા પાલિકા કરશે। મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જે અનધિકૃત દબાણો છે રોડ સાઈડ એ હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરી છે। એ કામની અંદર પોલીસ વિભાગ દ્વારા પણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને સહયોગ આપવામાં આવી રહ્યો છે। થેન્ક યુ। ખાસ કરીને વારંવાર અહીંયા આવવું પડે છે અને આવી રીતે દબાણોને દૂર કરવું પડે છે, શું છે આખી વિગત? ક્યારે આ લોકો જે બીજા તત્વો છે તે બી અત્યારે લોકોના લીધે ભરણ જઈ રહ્યું છે એવી વાત કરી રહ્યા છે? મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીએ હમણાં જ વાત કરી કે આનું પરમેનન્ટ સોલ્યુશન માટે એક જોઈન્ટ ટીમ બનાવવામાં આવશે, જે જોઈન્ટ ટીમ રેગ્યુલરલી આ વિસ્તારની અંદર અને જ્યાં જ્યાં અનધિકૃત દબાણો છે ત્યાં વિઝિટ કરતી રહેશે અને કાર્યવાહીનો ઉકેલ આવે એ બાબતમાં કામ કરશે। વડોદરા કોર્પોરેશન તરફથી જ્યાં જ્યાં પણ અનધિકૃત દબાણો છે ત્યાં અનધિકૃત દબાણો હટાવવા માટેની અત્યારે ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે અને આજે પણ આ વિસ્તારમાં જેટલા પણ અનધિકૃત દબાણો છે પોલીસ
કમિશનર ઓફિસ અને કોર્પોરેશનના વિવિધ વિભાગો સાથે સંકલન કરીને આજે અહીંયાથી પણ દબાણ હટાવવાની કામગીરી મેડમ, કરવામાં આવી કાયમી રહી છે. સમસ્યા છે, આ ઉકેલ ક્યારે આવશે? કેમ કે દર વખત આ રીતે તંત્ર સરપ્રાઇઝ વિઝિટ રહે છે, કોઈ પણ પ્રકારની ત્યારબાદ તકેદારી નથી રાખતી. ત્યાર પછી અમે પોલીસ અને કોર્પોરેશનની સંયુક્ત જોઈન્ટ એન્ફોર્સમેન્ટ ટીમનું ગઠન કરીશું અને આ ટીમને સતત સર્વેલન્સ અને સતત મોનિટરિંગ કરવાની જવાબદારી આપવામાં આવી છે. बड़ौदा एकेडमिक एसोसिएशन के तहत वडोदरा में 1000 क्लासेस चलते हैं। हालांकि साल 2020 में जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, तब सरकार की ओर से ऑफलाइन क्लासेस बंद करवा दिए गए थे और तब से सब कुछ खुलने तक ऑनलाइन क्लासेस ही चालू थे। हालांकि अब कोरोना महामारी तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये जो ट्यूशन संचालक है उनके हाल खस्ता है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल जैसी जगहों के मिलकत वेरे को माफ़ कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ट्यूशन क्लासेस के मिलकत कर को माफ़ी नहीं दी गई है। ऐसे में बड़ौदा एकेडमिक एसोसिएशन से जुड़े ट्यूशन संचालकों ने आज इस मामले को लेकर म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल को आवेदन पत्र दिया और ये मांग की कि उनका मिलकत कर माफ़ किया जाए। વડોદરા મહાનગર સેવા સદન ભાઈ માંગણી લઈને આવ્યા છે કે કોરોના કાળની અંદર જ્યારે સમગ્ર લોકડાઉન દરમિયાન અમારા ધંધાકીય એકમ જે કોચિંગ ક્લાસીસની સંસ્થાઓ છે એ સંસ્થાઓ બંધ રહી હતી અને આ સંસ્થાઓની અંદર જો મિલકત વેરો તે માફ કરવામાં આવ્યો નથી. બીજા જે વૈભવ વિલાસી ધંધાકીય એકમો છે, લક્ઝરિયસ ધંધાકીય એકમો છે, એવા ધંધાકીય એકમો જેમ કે સ્વિમિંગ પૂલ જોવા જઈ શકીએ, હોટલો જોવા જઈ શકીએ, મલ્ટીપ્લેક્સ જોવા જઈએ, આવા ધંધાકીય એકમો એ જીવન જરૂરિયાતના ધંધાકીય એકમો નથી. એવા ધંધાકીય એકમોને મિલકત વેરામાં માફી આપવામાં આવી છે. પરંતુ શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે એ પણ જીવનની જરૂરિયાત છે અને ખૂબ જ મહત્ત્વનો ધંધાકીય એકમ છે. આવા ધંધાકીય એકમની અંદર આ લોકોએ ઉપેક્ષા સેવી છે. એટલે વડોદરા શહેરના બે એસોસિએશનો, વડોદરા એકેડેમિક એસોસિએશન અને બરોડા એકેડેમિક એસોસિએશનને બંને એમના પદાધિકારીઓ સાથે આજે મહાનગર સેવા સદન ખાતે રજૂઆત કરવામાં આવ્યા છે કે આ મહત્ત્વનું ધંધાકીય એકમ છે અને જીવન જરૂરી એકમ છે, એવા ધંધાકીય એકમને મિલકત વેરામાંથી બાદ કરવામાં આવે. लक्ष्मीपुरा में द एक्लिप्स स्पोर्ट्स 2 प्ले एरिया की शुरुआत करवाई गई और इस मौके पर वार्ड नंबर 9 के पूर्व कॉरपोरेटर राजेश आयरे और वार्ड नंबर 9 के युवा कॉरपोरेटर श्रीरंग आयरे की उपस्थिति दर्ज की गई। शहर के लक्ष्मीपुरा में द एक्लिप्स स्पोर्ट्स 2 की शुरुआत भव्या पटेल और महादेव मंडल की टीम की ओर से करवाई गई है। ऐसे में इस प्ले एरिया के लोकार्पण को आयोजित करवाया गया था और इस मौके पर वार्ड नंबर 9 के पूर्व कॉरपोरेटर राजेश आयरे और वार्ड नंबर 9 के युवा कॉरपोरेटर श्रीरंग आयरे उपस्थित रहे थे। उन दोनों की ओर से इस प्ले एरिया की शुरुआत एक्लिप्स कप सीजन 3 फुटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट के साथ करवाई गई। वैसे इसके अलावा पूर्व कॉरपोरेटर और युवा कॉरपोरेटर की ओर से खिलाड़ियों में क्रिकेट किट का वितरण भी किया गया। ન્યૂ અલકાપુરીમાં જે અમને આપણા હાલમાં ઊભા છે ત્યાં આપણે આજે ધ એક્લિપ્સ સ્પોર્ટ્સ 2 કરીને છે ગ્રાઉન્ડ બોક્સનું જ્યાં ક્રિકેટ, ફૂટબોલ, વોલીબોલ રમાડવામાં આવે છે. આજે આપણે એમાં શ્રીરંગ આયરે અને રાજેશભાઈ આયરે દ્વારાથી ઓપનિંગ કરાયું છે. ત્યાં તમે ખૂબ આભાર લાભ લો, આવીને રમો અને ફિટ રહો. સંસ્કારી નગરી સાથે સાથે સ્પોર્ટ નગરી પણ છે. વડોદરા શહેરની પશ્ચિમ વિસ્તારની અંદર તમે જુઓ કે ધીમે ધીમે જે પણ ગ્રાઉન્ડો છે હવે રીતના જે બોક્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, ધ એક્લિપ્સ ક્રિકેટ જે ગ્રાઉન્ડ છે, જે અમારા મિત્ર ખાસ કરીને સંજયભાઈ, એમના દીકરા ભોલા અને મંડલ દ્વારા આખી એક ટીમ છે જે 50 છોકરાઓની ટીમ છે. તમે જુઓ કે આ ગ્રાઉન્ડની અંદર ઓછામાં ઓછા 1000 છોકરાઓ રમી શકે એવી રીતના બોક્સ બનાવ્યા છે. વોલીબોલ, ક્રિકેટ સાથે સાથે ફૂટબોલના આમના 3 દિવસ સુધી આ મેચ ચાલશે. આજના દિવસે આ ગ્રાઉન્ડનું ઇનોગ્રેશન, જે બોક્સ 2 ગ્રાઉન્ડ બનાવ્યા છે એનું આજે ઇનોગ્રેશન કરવામાં આવ્યું છે. અને સાથે સાથે આ વિસ્તારના એક્લિપ્સ એટલે ખાસ કરીને દિવ્યાંગ છે, મિડલ ક્લાસ છે, સાથે સાથે જે અહીંના જે લોકો છે, આજનો યુગની અંદર જ્યારે મોબાઈલમાં લોકો હોય અને એને મેદાન સુધી લાવવા હોય તો આવા ગ્રાઉન્ડ સ્પોર્ટ્સ તમે જુઓ કે બોક્સ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ છે, સાથે સાથે વોલીબોલની ટુર્નામેન્ટ છે, ફૂટબોલની છે. તો આજથી 3 દિવસની આ ટુર્નામેન્ટ પણ ચાલુ થશે. સાથે સાથે મધ્યમ વર્ગના જે અમારા સોસાયટી વિસ્તારના જે દરેક
બાળકો હતા એ લોકોને ક્રિકેટ કિટનું વિતરણ, સાથે સાથે વોલીબોલનું વિતરણ અને ફૂટબોલમાં પણ એમને રાહત આપવામાં આવી છે. કારણ કે આપણા ત્યાં આગળ જે છોકરાઓનું જે વ્યસનથી દૂર રાખવા પડે, એમનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવું પડશે. એટલે માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ પણ કીધું છે કે જો ખિલેંગા ગુજરાત તો ખેલેંગા ગુજરાત, એટલે જે રમશે એ જ જીતશે. અને આ સ્પોર્ટ્સમેનશીપ હંમેશા ખૂબ મહત્ત્વની હોય છે. તો આજના દિવસે અમારા ભોલા અને મંડળ અને ધ એક્લિપ્સને અને આ વિસ્તારના સૌ યુવાનોને હું ખૂબ ખૂબ વંદન કરું છું. કારણ કે યુવાનો જે રાષ્ટ્રનું ભાવિ છે. વંદે માતરમ, ભારત माता की जय. एक्चुअली हमको गुजरात एक्सेल फुटबॉल में डेवलप करना था, उसके लिए जिसकी वजह से हमने पूरा टीम मिलकर डिस्कस किया कि जो हमारे टाइम था उसमें इतना फैसिलिटी नहीं मिलता था. जैसे कि हमने 2000 एंट्री फीस रखा, उसमें जैसे कि बाहर के टीम आया उनको रहने से लेके खाने का लेके, फिर उनको फूड पैकेट से लेके, फिर यूनिफॉर्म से लेके, जर्सी से लेके, और खाली फुटबॉल में नहीं, हमने वॉलीबॉल टीम को भी किट, नेट सब कुछ दे रहे हैं. जैसे क्रिकेट टीम है उनको बैट बॉल स्टैम्प उनको भी दिया है और दे भी रहे. और दूसरा जो वॉलीबॉल है उनको भी हम लोग दे रहे हैं. और जो भी बाहर से टीम है उनको भी हम रहने का ने फिर सब व्यवस्था की. सलाटवाड़ा में जो चित्तेस्थान व्यायाम स्कूल मौजूद है, वहां पर 7, 8 और 9 मई के दौरान जिला कक्षा की कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया है. शहर के सलाटवाड़ा इलाके में चित्तेस्थान व्यायाम स्कूल मौजूद है, जहां पर वडोदरा जिला खेलकूद के तहत 11वें खेल महाकुंभ में जिला कक्षा की कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया है. दरअसल ये टूर्नामेंट 7, 8 और 9 में इस तरह 3 दिनों तक चलेगी और इस टूर्नामेंट के तहत अंडर 13 और अंडर 17 ओपन कैटेगरी में भाइयों और बहनों ने हिस्सा लिया है. હું ચિત્તેશ્વર મહાવીર વ્યાયામશાળાનો સેક્રેટરી છું, વિલાસ દેશમુખ. અને આજ અમારી વ્યાયામશાળાએ આજે 11મો ખેલ મહાકુંભનું જે ટીમોનું સિલેક્શન ટુર્નામેન્ટ અહીંયા ઓર્ગેનાઇઝ કરી છે. તો સૌ જે કબડ્ડી પ્રેમીઓ વડોદરાના છે તેઓને હાર્દિક આમંત્રણ છે. 7, 8, 9 3 દિવસ રવિવારે સાંજે ફાઇનલ છે અને આમાંથી જે પણ સિલેક્ટ થયેલી ટીમ હશે 3 તેઓ ગુજરાત ખાતે મહાકુંભમાં ભાગ લેવા માટે જશે. એ બદલ અમારા વ્યાયામશાળાના સર્વ વિદ્યાર્થીઓને પણ હું શુભેચ્છા પાઠવું અને સર્વ કબડ્ડી પ્રેમીઓને પણ શુભેચ્છા. આપનો પરિચય? મારું નામ વિલાસ દેશમુખ, હું સેનેટ મેમ્બર પણ છું અને ચિત્તેશ્વર મહાવીર વ્યાયામશાળાનો સેક્રેટરી છું. તારીખ 7, 8, 9 રોજ શ્રી ચિત્તેશ્વર મહાવીર વ્યાયામશાળા સલાટવાડા ખાતે વડોદરા જિલ્લા રમતગમત કેન્દ્ર અંતર્ગત 11મી ખેલ મહાકુંભની જિલ્લા કક્ષાની કબડ્ડી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. કન્વીનર શ્રી દેવદત્ત વાડકર છે અને તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ વડોદરા જિલ્લાની કુલ 48 ટીમોએ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો છે. એમાં અંડર 13, અંડર 17 અને સિનિયર ભાઈઓ તથા ભાઈ બહેનો દરેક વિભાગની ટીમોએ આ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો છે. આ સ્પર્ધામાંથી વડોદરા જિલ્લાની કબડ્ડી ટીમ દરેક વિભાગનું સિલેક્શન થશે અને એ સિલેક્ટ થયેલી ટીમ राज्य कक्षा खेल महाकुंभ में वडोदरा जिला प्रतिनिधित्व करશે. कल वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक आयोजित हुई थी. उसमें विभिन्न 16 मुद्दों पर चर्चाएं की गई और फिर 15 कार्यों को मंजूर कर एक कार्य को स्थगित रखा गया. कल यानी कि शुक्रवार को वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक में 16 कार्यों पर चर्चा की गई थी, जिसमें से 15 कार्यों को सभी ने मंजूरी दी, जबकि एक कार्य को स्थगित रखा गया. दरअसल इस बैठक के दौरान 1.57 करोड़ के खर्च पर दुर्गंधनाशक दवाएं खरीदना, शहर में जो पानी की टंकियां और संप मौजूद है उनकी सफाई करवाना, गोत्री इलाके में 2 नए अर्बन हेल्थ सेंटर शुरू करवाने समेत के कई कार्यों पर चर्चा कर उन्हें मंजूर करवाया गया. जबकि बोर्ड के इम्तिहान के दौरान छात्रा और उनके अभिभावकों के लिए टेबल, मंडप और पानी की व्यवस्था खड़ी करने के मामले का जो कार्य था, उस मामले को इस वक्त स्थगित रखा गया है. स्थायी समितिनी दर अठवाडिये મળતી એક સ્ટેન્ડિંગ મિટિંગમાં દરેક સભ્યોના મત લઈને
એક નિર્ણય ઉપર 16 કામ હતા. 16 કામમાંથી 15 કામને મંજૂરી આપી છે, 1 કામ મુલતવી છે. ખાસ કરીને બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ દ્વારા જે યુપીએસસી સેન્ટર કોરોના સમયમાં પણ ખૂબ ઉપયોગી રહ્યા એવા તમામ યુપીએસસી સેન્ટરની સાથે બીજા નવા ગોત્રી વિભાગમાં ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 9 અને ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 10માં 2 નવીન યુપીએસસી સેન્ટર બનાવવાની કામને મંજૂરી આપી છે. આ સિવાય માંજલપુર શ્રેયસ સ્કૂલથી તુલસીધામ તરફ આગળ વધતી જે વરસાદી ચેનલ છે એ કામને મંજૂરી આપી છે. સાથે કારેલીબાગ બ્રાઇટ સ્કૂલ પાસે એ બાજુના આજુબાજુના 40-50 સોસાયટીને ડ્રેનેજની જે અસર થાય છે, ડ્રેનેજના કારણે જે તકલીફ રહે છે એ કામને ટ્રેન્ચલેસ પદ્ધતિથી નવી પદ્ધતિથી કામની મંજૂરી આપી છે. દક્ષિણ વિસ્તારમાં જ્યાં ટ્રેનનો વિભાગ છે, રેલવે ટ્રેનનો, એ પોર્શનમાં નડતરરૂપ બ્રિજને જે અંડરપાસ કામ હતું ડ્રેનેજનું એ કામને મંજૂરી આપી છે. એ જ પ્રકારે તાંદલજામાં નવી નગરી વિસ્તારમાં જે ડ્રેનેજનું કામ હતું એને પણ મંજૂરી આપી છે. સીએસસી સેન્ટરો જે 4 ઝોનમાં 4 વિકસાવવા જઈ રહ્યા છે, બનવાની તૈયારી છે, ઉદ્ઘાટનની તૈયારી છે. એવા 3 ઝોનના અને કિશનવાડીનું 4થું આ તમામ સેન્ટરોમાં એક્સરે મશીન, બ્લડ રિપોર્ટના મશીન, અન્ય તમામ સુવિધાના મશીન જે લોકોને લોઅર કાસ્ટ અને મિડલ ક્લાસના લોકોને હેલ્થ રિલેટેડ જે કામ છે, એક્સરે સારા રીતે પડી શકે નજીકના વિસ્તારમાં, આ નવા સાધન ખરીદવાની જે વાત છે એ કામને મંજૂરી આપી છે. જન્મ મરણ લગ્ન જે અગત્યનો વિભાગ છે એમાં પ્રિન્ટિંગના જે સાધનની વાત છે, પ્રિન્ટિંગના કાગળની વાત છે, એ નવીન ખરીદવાની વાતમાં એ મંજૂરી આપી છે. સાથે માનનીય ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈના વિસ્તારમાં બીલ ગામમાં એમના અનુદાનમાંથી એક સંસ્થાને જેમના માધ્યમથી એમ્બ્યુલન્સની જે ખરીદી છે એનું કામને મંજૂરી આપી છે. શહેરમાં આવેલા તમામ ભૂગર્ભ સંપ અને ઓવરટેક જે ઊંચી ટાંકીઓ છે. खबर जूनागढ़ से सामने आ रही है, जहां पर जगन्नाथ जी कथा को प्रस्तावित करती भव्य संगीतमय कथा का आयोजन पहली बार करवाया गया है. जूनागढ़ के भारतीय आश्रम में परम पूज्य रति दादा और जोशी परिवार की ओर से भगवान जगन्नाथ जी की गाथा का वर्णन करती कथा का आयोजन करवाया गया है. इस कथा के वक्ता के तौर पर जाने माने कथाकार डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता विराजमान हुए हैं. वैसे गुजरात में पहली बार भगवान जगन्नाथ जी की कथा का आयोजन हुआ और उसमें कथाकार डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता की ओर से अपनी संगीतमय शैली में भगवान जगन्नाथ जी चरित्र गाथा का सुंदर वर्णन किया गया. वैष्णव संप्रदाय के लोग इस मौके पर बड़ी तादाद में जुड़े. પછી જે પણ કૃતજ્ઞતા અર્પણ પોતાનો ભાવ રજૂ કરે અને અમે 6 વાગે અહીંયાથી નીકળી જાય. કાલે અમે તુલસી શ્યામ કથાને અહીંયા વિરામ કરું છું. આપણો મંગલાચરણના શ્લોકથી એનું મારે વિવરણ કરવું બાકી રહી ગયું કે રોજ આપણે જય કૃષ્ણ જગન્નાથ છે. ઠાકોરજી રોજ માટે રામેશ્વરમાં સ્નાન કરવા આવે, બદ્રીનાથમાં ધ્યાન ધરે છે. નર નારાયણ આજે પણ બદ્રીનાથમાં ધ્યાન ધરે. ધ્યાન ત્યાંનું શ્રેષ્ઠ, રામેશ્વરનું સ્નાન, बद्रीनाथ ध्यान, ठाकुर जी बद्रीनाथ में. निकिर केयर फाउंडेशन और सेवा भावी मित्र मंडल की ओर से पोषणम अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री आवास योजना मंगल पांडे रोड के 5 साल के आयु के छोटे 120 बच्चों में बीते 3 माह से निकिर केयर फाउंडेशन और सेवाभावी मित्र मंडल की ओर से पोषण युक्त आहार मुहैया करवाया जा रहा है. इसके अलावा इन बच्चों को बेबी टोन होम्योपैथिक पिल्स भी दी जा रही है. वैसे 3 माह के चलते इन बच्चों में क्या बदलाव आए हैं, उसी के चलते आज बच्चों का रीअसेसमेंट आयोजित करवाया गया था और इस मौके पर निकिर केयर फाउंडेशन के और आरोग्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह की उपस्थिति रही थी. उनकी ओर से इस मामले में प्रतिक्रिया भी दी गई. આપણે 3 મહિના પહેલા આ સ્થળે આંગણવાડીના 5 વર્ષથી નાના 120 બાળકો લઈ અને એક પોષણ અભિયાન ચાલુ કર્યું છે. નિકિર કેર ફાઉન્ડેશન અને સાથે સાથે સેવાભાવી મિત્રોનું ખૂબ મોટું વર્તુળ સાથે દર અઠવાડિયે બાળકોને પોષણયુક્ત આહાર આપવામાં આવ્યો છે. દરેક બાળકનો એક અલગ ફોર્મ ભરવામાં આવ્યું છે, જેમાં એની ઊંચાઈ, એનું વજન, એના માતાનું માપ, એની સાથે અહીંયા રેકોર્ડ એનો આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. આ પ્રક્રિયાને 3 મહિના થયા.
3 મહિના આપણે ફરીથી રીએસેસમેન્ટ કરીએ છીએ. આમાં સૌથી અલગ અને ઐતિહાસિક વાત એવી છે કે આપણે બાળકોને બેબીટોન હોમિયોપેથિક પિલ્સની એક બોટલ પ્રથમ અઠવાડિયું લેવા માટે આપી છે. ઘણીવાર એવું થાય છે કે બાળક પોષણયુક્ત આહાર લેતો હોય છે પણ એનું યોગ્ય પાચન નથી થતું. યોગ્ય પાચન થાય છે તો એને એબ્સોર્પ્શન એટલે આંતરડામાં એનું જે એબ્સોર્પ્શન થાય એ પ્રક્રિયા મંદ હોય છે અને ઘણીવાર એનામાં વોર્મ્સ હોય છે કે કૃમિ હોય છે કે જે બાળક પચેલો ખોરાક જે છે એ એને શક્તિમાં રૂપાંતરિત નથી થવા દેતો. તો આ રોલ હોમિયોપેથિક દવાનો છે. તો હોમિયોપેથિક દવા સાથે અમે પોષણયુક્ત આહાર આપીને એક સુંદર સમન્વય સાથેનો આજે એક સુપોષિત ગુજરાત માટે, સુપોષિત બાળકો માટેનો એક ઐતિહાસિક દિવસ છે એવું કહીશ તો ખોટું નથી. કેમ કે આજે આપણને જે ડેટા મળવાના છે એ ડેટાથી આપણે 3 મહિનામાં કેટલું ગેઇન કર્યું, કયા સ્તરમાં ગેઇન કર્યું, એનું બધું એસેસમેન્ટ આજે આપણને મળવાનું છે. પ્રાથમિક અત્યારે ડૉક્ટર ધરાબેન સાથે અહીંયા અમે 10 થી 15 બાળકોનું ચેકઅપ પૂરું થઈ ગયું છે. ખૂબ સારા પરિણામ છે, ખૂબ એન્કરેજિંગ પરિણામ છે અને એક આપણને એક નવ ચેતના આપે આ કાર્ય કરવાની એવા પરિણામ છે. આજે મારી સાથે મારા મિત્ર દર્શન મહેતા એ પણ અહીંયા છે, સાથે ડૉક્ટર ધરાબેન છે અને અહીંના બધા જ કાર્યકર્તા આ વિસ્તારના એ બધા એક સારું પ્લેટફોર્મ અમને બહુ સુંદર વ્યવસ્થા પણ આપી છે કે જેનાથી અમે આ કરી શક્યા છીએ. અને આ ખાસ એ મારા મીડિયાના મિત્રો કે જે પ્રથમ દિવસથી આ કાર્યને સતત લોકો સમક્ષ લઈ ગયા છે, તો એમને પણ હું ખૂબ અભિનંદન આપું છું, એમને પણ ખૂબ આભાર માનું છું. वडोदरा के रेलवे जवान के 2 बेटे पठान रियान खान और पठान जाहिद खान ने गोल्ड और सिल्वर 2 मेडल हासिल किए हैं और इन मेडलों के हासिल करने के साथ ही इन दोनों बच्चों ने भारत देश, गुजरात राज्य और वडोदरा शहर का गौरव बढ़ाया है. संस्कारी और कला नगरी वडोदरा को खेलकूद का हब भी माना जाता है. वडोदरा खेलकूद के क्षेत्र में काफ़ी आगे है और देश को कई खिलाड़ी भी वडोदरा शहर से मिले हैं. ऐसे में इस वक्त जो खेल महाकुंभ का आयोजन जारी है उसके तहत वडोदरा रेलवे पुलिस जवान पठान जफर खान के 2 बेटे पठान रियान खान और पठान जाहिद खान की ओर से एथलेटिक्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किए गए हैं और इन दोनों बच्चों ने शहर का गौरव बढ़ाया है. ऐसे में इन दोनों बच्चों की ओर से इस मामले अपनी प्रतिक्रिया भी दी गई है. મારું નામ પઠાન રૈયાન ખાન છે. મેં 400 મીટર 800 મીટર દોડું છું. એમાં મેં બંનેમાં ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે અને મારી ઉંમર 15 વર્ષ છે. મેં પહેલાં 2017માં ખેલ મહાકુંભ રમ્યો હતો, ત્યારથી મેં હમણાં સુધી એ ફિલ્ડમાં કરું છું. બધા નવા લોકો આવે છે અને ઇવેન્ટ કરાવે છે સર લોકો, એ સારું છે અને આગળ સુધી મોકલે છે આપણને. એમ તો સ્કૂલમાં એમ જ સરે એક દિવસ એમ ભગાયા હતા બધાને, એમાંથી મને ખેલ મહાકુંભમાં જવા મળ્યું અને આટલા આગળ સુધી વધી શકે. મેં રોલ મોડલ કોને માનો છો? એમ તો સ્કૂલ તરફથી જ મને જવા મળ્યું, તો સ્કૂલ તરફથી જ સારું છે. મારું નામ પઠાન જાહેદ ખાન છે અને મારી એજ હમણાં 17 છે અને હમણાં મેં 400 મીટર અને 800 મીટરની ઇવેન્ટ કરી છે ખેલ મહાકુંભમાં. કયો પ્રાપ્તિ તમે હાસિલ કરી છે, શું જીત્યા છો? એટલે અમે 400 અને 800 મીટરમાં મેં 2nd પોઝિશન પર રહીને સિલ્વર મેડલ મળ્યો છે. આગળ જઈને શું બનવાની ઈચ્છા છે અને કેવી રીતની તૈયારીઓ છે? એટલે આગળ જઈને મતલબ આ ફિલ્ડમાં સારું કરવું છે અને એના થ્રુથી પછી ગવર્મેન્ટ જોબમાં એપ્લાય કરવાનો છે. ક્યાંથી આ તમને હોપ આવ્યો કે આવી રીતે સ્પોર્ટ્સથી આપણે ગવર્મેન્ટ જોબમાં એમાં જવાય? મારા ફાધર પણ એટલે પોલીસમાં છે ને એ બી પોતે પણ એક સારા ક્રિકેટર છે, એના થ્રુથી. ये खबर जाफराबाद से सामने आई है, जहां के लौर प्राथमिक स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्रों के विदाई समारोह को आयोजित करवाया गया था, जिसमें छात्रों ने विभिन्न प्रस्तुतियां पेश की. अमरेली जिला के जाफराबाद तालुका के लोर प्राथमिक स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्रों के विदाई समारोह को आयोजित करवाया गया था. दरअसल 8वीं कक्षा के छात्र जो अभ्यास पूर्ण कर आने वाली ज़िंदगी की ओर बढ़ने वाले हो, उनको शुभकामनाएं देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस मौके पर लोर प्राथमिक स्कूल के SMC के सदस्य प्रकाश भाई वरु और नीलू भाई वरु उपस्थित रहे थे और उन्हीं के हाथों दीप प्रागट्य कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई थी. वैसे इस मौके पर लौर गांव के अग्रणी, स्कूल का पूरा स्टाफ और छात्रों के अभिभावकों की भी उपस्थिति रही थी और छात्रों की ओर से इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रस्तुतियां पेश की गई.
ये खबर दाहोद से सामने आ रही है, जहां पर आज मौसम में बदलाव देखने मिला है। दरअसल सुबह से तो दाहोद में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन दोपहर के बाद अचानक ही बारिश शुरू हो गई और 20 मिनट तक बरसने के बाद बारिश की वजह से दाहोद में थोड़ी सी ठंडक भी फैल गई, जिसके चलते लोगों को गर्मी से निजात मिली। हालांकि अचानक एक ही दिन में 2 बार मौसम में बदलाव देखकर वहां के लोगों में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य बना हुआ है। हमारा काम भी नहीं करो, हमारा सोमवार को देह थाकी गया तारे એવું કે જેવું જતું હતું ને। खबरों के बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। BRG ग्रुप BRG ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। ये खबर नर्मदा से सामने आ रही है, जहां पर एकता नगर में दिल्ली के राज्य कक्षा के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से भारतीय दिल्ली एम्पोरियम शॉप की शुरुआत करवाई गई है। नर्मदा जिला के एकता नगर के एकता मॉल में भारतीय दिल्ली एम्पोरियम शॉप की शुरुआत करवाई गई है, जिसे दिल्ली के राज्य कक्षा के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन के हाथों ही रिबन काटकर खुलवाया गया है। दरअसल इस मौके पर उपस्थित राज्य कक्षा के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से ये बताया गया कि देश विदेश से आने वाले पर्यटक अब दिल्ली के हस्तकला कारीगरों की ओर से बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे। वैसे इस मौके पर एनसीटी ऑफ दिल्ली के इंडस्ट्रीज़ के कमिश्नर भूपेश भाई चौधरी, एम्पोरियम के चीफ मैनेजर HK सिंह, DSIIDC के चीफ इंजीनियरिंग RS अहलावत जैसे पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। आज एकता मॉल के अंदर भारतीय दिल्ली एम्पोरियम का इनॉग्रेशन किया गया है। ये दिल्ली सरकार का एक एम्पोरियम बनाया गया है। एम्पोरियम को आजकल तो फुटफॉल थोड़ा कम है, परंतु थोड़ा सर्दियाँ आ जाएंगी, काफ़ी फुटफॉल होगा और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और लोग इसको देखें। पूरे देश के एम्पोरियम यहाँ पे हैं, हर राज्य ने बनाया हुआ है और दिल्ली ने भी अपना एम्पोरियम यहाँ पर बनाया है। श्री राजपूत करणी सेना की ओर से जो एकता यात्रा आयोजित की गई है, वो शिनोर के मांजरोल में आ पहुंची, जहां पर करणी सेना के युवाओं की ओर से इस एकता यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। श्री राजपूत करणी सेना की ओर से समाज को संगठित करने के बाद अब हर क्षेत्र में प्रगति करवाने के आशय से गुजरात प्रदेश करणी सेना के उपाध्यक्ष राज शेखावत की ओर से 1 मई से 16 मई तक एकता यात्रा का आयोजन करवाया गया है, जिसके तहत एकता यात्रा जगह जगह घूम रही है। ऐसे में आज एकता यात्रा शिनोर के मांजरोल जा पहुंची, जहां पर
राजपूत समाज के लोगों की ओर से एकता यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मांजरोल गांव के युवा अग्रणी और शिनोर तालुका पंचायत के उप प्रमुख निरूपाल सिंह को तालुका के प्रभारी के तौर पर नियुक्त कर समाज के लिए विशेष जिम्मेदारी भी सौंपी गई। कंडीशनर परिवार गुजरात वडोदरा जिल्लाना करजણ અને સિહોર તાલુકામાં આજે સંગઠિત સમાજને સંકલન કરવાના હેતુથી ઉપસ્થિત છે। અમારો હેતુ સાફ સુથરો છે અને સમાજને ગામડે ગામડે સંગઠિત કરવું એ અમારું દાયિત્વ પણ છે અને અમારો ઉદ્દેશ્ય પણ છે। મિત્રો, લોકતંત્ર છે, લોકશાહી છે। આ લોકશાહી લોકતંત્રમાં આપણે જ્યાં હતા ત્યાં પાછા જવા માટે આપણે ઈવીએમ મશીનના ઉપયોગની આવશ્યકતા છે। મિત્રો, 565 રજવાડા આપણે સમર્પિત કર્યા આ દેશની અખંડતા માટે, પરંતુ એ વખતે આપણે સક્ષમ હતા, શક્તિશાળી હતા, પરંતુ આજે આપણે ક્યાં છીએ આપણે સૌ જાણીએ છીએ। એટલે મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે આ ક્ષત્રિય એકતા યાત્રાને આપ સફળ બનાવો। ગામડે ગામડે આપણે સંઘની રચના કરીએ અને ગામડે ગામડે સમાજને એક કરી અને આ લોકતંત્ર લોકશાહીમાં પાછા રાજપાઠ મેળવીએ। રાજપાઠ મેળવવા માટે દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ આવવા માટે આપણે સૌએ ભેગા થવાની આવશ્યકતા છે। માથાઓ ગણાવવા પડશે, રોટી વ્યવહાર કરવું પડશે, બેટી વેચીને જ્યાં કરવું હોય કરે, ટાંગો ખેંચવાની બંધ કરવી પડશે। મિત્રો, લોકશાહી લોકતંત્રમાં ઈવીએમ મશીનના ઉપયોગથી આપણે આપણા પ્રભુત્વવાળા વિસ્તારોમાં આપણા સમાજને પ્રતિનિધિત્વ અપાવી, આપણા સમાજના ઉમેદવારને પ્રતિનિધિત્વ અપાવી અને વિજયી બનાવીએ એ આપણે સુનિશ્ચિત કરવાની આવશ્યકતા છે। આ લોકતંત્ર લોકશાહીમાં આ વોટની જ રાજનીતિ છે, વોટની જ શક્તિ છે। એટલે આપણો સમાજ ભેગો થાય, ગામડે ગામડે એક થાય અને જ્યાં જ્યાં આપણું પ્રભુત્વ છે ત્યાં ત્યાં એટલીસ્ટ આપણા સમાજને આપણે ઉમેદવારી અપાવીએ, પ્રતિનિધિત્વ અપાવી અને આપણે એને વિજયી બનાવીએ અને સાથે સાથે બીજા ઘણા બધા ક્ષેત્રો છે ત્યાં આપણે આગળ આવવાની આવશ્યકતા છે। એ પછી રાજકીય ક્ષેત્ર હોય, કે વ્યવસાય લક્ષી ક્ષેત્ર હોય, શૈક્ષણિક ક્ષેત્ર હોય કે પછી રોજગારી ક્ષેત્ર હોય। અને રાજ શેખાવતે દ્રઢ નિશ્ચય કર્યું છે, પણ લીધું છે કે જ્યાં સુધી હું મારા સમાજને દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ નહીં લઈ જાઉં ત્યાર સુધી હું શાંતિથી નહીં બેસું। એ દ્રઢ નિશ્ચયના ભાગરૂપે આ કેસરિયા મેં ધારણ કર્યું છે, આ સફેદ વસ્ત્ર મેં ધારણ કર્યા છે। મેં વિશ્વ પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે હવે હું મારા સમાજના સાથે અન્યાય નહીં થવા દઉં અને આવનારા સમયમાં સરપંચથી લઈ ધારાસભ્યથી લઈ અને સાંસદ સુધી ગુજરાતની જ્યાં જ્યાં પ્રભુત્વવાળી અમારી સીટો છે ત્યાં હું મારા સમાજના ઉમેદવારને પ્રતિનિધિત્વ અપાવીશ। અને હું અપીલ કરું છું મીડિયાના માધ્યમથી આપણા સમાજના તમામે માતા બહેનો યુવા વડીલોને કે હવે આપણે ન્યાય અને અધિકાર મેળવીને જંપીશું અને આવનારા સમયમાં દરેક ક્ષેત્રમાં આપણે આગળ આવીશું। પરંતુ એ માટે મારે આપ સૌનો સાથ સહકાર જોઈએ। આપ હमें एकता दो, हम आपको प्रतिनिधित्व देंगे। 10 मई को दाहोद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से आदिवासी सत्याग्रह रैली के आयोजन के तहत आदिवासी समाज का संबोधन किया जाने वाला है, जिसमें बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोगों को जुड़ने की अपील की जा रही है। उसी के चलते आज कांग्रेस के प्रदेश महिला प्रमुख जेनीबेन ठुमर वडोदरा कांग्रेस कार्यालय आ पहुंचे और उनकी ओर से कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकार परिषद का आयोजन कर वडोदरा के आदिवासी समाज के लोगों को बड़ी तादाद में इस रैली में जुड़कर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का समर्थन करने की अपील की गई। आज वडोदरा खाते आ प्रेस कॉन्फ्रेंस ने संबोधन करवानो જ્યારે તક મળી છે ત્યારે મારી સાથે અહીંયા વડોદરા શહેરના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી ઋત્વિજભાઈ જોશી, મારા વિરોધ પક્ષના નેતા બેન શ્રી અમીબેન રાવત, ઉપપ્રમુખ અમારા પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસના બેન શ્રી કામિનીબેન, વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ બેન શ્રી નીલાબેન, ઉપસ્થિત જિલ્લાના પ્રમુખ બેન શ્રી લતાબેન, પ્રેસ મીડિયાના મિત્ર નિશાંતભાઈ રાવળ, પ્રવક્તાશ્રી અને વિવિધ ચેનલોમાંથી પધારેલા તમામ સિનિયર અને ફિલ્ડ પર રહેતા પત્રકાર મિત્રો, આજની પ્રેસ કોન્ફરન્સનો ખાસ મુદ્દો કે દાહોદ ખાતે નવજીવન આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજમાં જે 10 તારીખે અને સવારે 10 વાગે માનનીય નેતા અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના નેતા શ્રી રાહુલ ગાંધીજી દાહોદ ખાતે આદિવાસી સત્યાગ્રહને વેગ આપવા માટે અને આદિવાસીઓની લડતને મજબૂતી આપવા માટે એમના પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે દાહોદ ખાતે નવજીવન આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજમાં પધારી રહ્યા છે। તો
તો મોટામાં મોટી સંખ્યામાં આખાએ ગુજરાતની જનતા ત્યાં ઉપસ્થિત રહીને પોતાનો અવાજ આજની સાંપ્રત સમસ્યાઓ તરફ, આજની પોતાની પરિસ્થિતિઓ તરફ, આજની પોતાની વેદનાઓ તરફ બુલંદ બનાવવા માટે દરેક જન ત્યાં દાહોદ માનનીય રાહુલજીના હાથ મજબૂત કરવા અને કોંગ્રેસ પક્ષના હાથ મજબૂત કરવા માટે આવે એની અપીલ કરવા માટે આજની પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધિત કરવામાં આવે છે. પરિસ્થિતિ અત્યારે ગુજરાતની અને દેશની એટલી બધી દિવસે ને દિવસે ખરાબ થતી જાય છે કે જે પ્રશ્નો અને મુદ્દાઓ અત્યારે ખાસ કરીને વાત કરીએ કે આદિવાસી સત્યાગ્રહ જે દાહોદમાં થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે ખાસ આદિવાસીઓના પ્રશ્નો એટલા બધા દિવસે ને દિવસે વિકરાળ થતા જાય છે કે એમની જળ, જંગલ અને જમીન આ ત્રણ સમૃદ્ધિના બદલે દિવસે ને દિવસે અધોગતિ તરફ ધકેલાતું જાય છે. એમને જળના પ્રશ્નો જે વર્ષો પછી ત્યાંના ત્યાં જ છે, જંગલના પ્રશ્નો કે જંગલ ઉપર અધિગ્રહણ, ભૂમિ અધિગ્રહણ કરીને જે જંગલની જમીનો દબાવી પચાવી પાડીને સરકાર જે તે પોતાના મળતિયાઓને આ જમીનો સુપ્રત કરી રહી છે, તો જંગલો પણ ખતરામાં છે. અને જમીન કે જે વળતર આપીશું કરીને વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ એમાં દબાણો કરીને સરકાર પોતાના આ જમીન, આદિવાસીઓની જમીન જે પચાવી રહી છે એના માટેની આ લડત દિવસે ને દિવસે મજબૂત કરવા માટે આદિવાસી વિસ્તારમાં આદિવાસી સત્યાગ્રહને સંબોધિત કરવા માટે 10 તારીખે માનનીય રાહુલજી આવી રહ્યા છે. તકોના નિર્માણ દિવસે દિવસે વધતું જવું જોઈએ, એના બદલે રોજગારી જે મનરેગામાંથી આવતી હતી એને બંધ કરી દેવામાં આવી છે. ક્યાં તો વેતન નથી આપવામાં આવતું, ક્યાં તો મનરેગાની જે આખી યોજના છે એના તરફ કોઈ ધ્યાન નથી દેવામાં આવતું, જેના લીધે આદિવાસીઓ દિવસે ને દિવસે પોતાના વિસ્તાર છોડીને બીજાના વિસ્તારોમાં મજૂરી કરવા જવા માટે મજબૂર થતા જાય છે. એટલે એમને એમના જિલ્લાથી બહાર ન જવું પડે, એમના પોતાના પ્રશ્નો છે, એમની પોતાની વેદના છે, એને વાચા આપવા માટેનો ખાસ આ સત્યાગ્રહ, આદિવાસી સત્યાગ્રહનું આયોજન કર્યું છે. આનાથી આવનારા સમયમાં જ્યારે રાહુલ ગાંધીજી અમારા નેતાશ્રી સંબોધન કરશે ત્યારે આવનારા સમયમાં વધારે મજબૂતીથી કોંગ્રેસ પક્ષ આગળ આવે. જ્યારે ચૂંટણીનું વર્ષ છે, આ 2022નું વર્ષ એટલે ચૂંટણીનું વર્ષ છે, વધારે મજબૂતીથી કોંગ્રેસ પક્ષ લોકોના પ્રશ્નો અને વેદનાને વાચા અપાવી શકે, એટલો સક્ષમ બને, એટલા લોકો અમારી સાથે જોડાય, એના માટે આજે અપીલ કરવા માટે આપ સૌને સંબોધન કરવાની તક મળી છે. હું પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસની પ્રમુખ છું, એટલે મહિલાઓનો મુદ્દો ઉઠાવ્યા વગર મારે રહી નથી શકાતું. જ્યારે મહિલાઓની અત્યારની પરિસ્થિતિની વાત કરીએ તેમાં મોંઘવારીનો પ્રશ્ન હોય, જે પણ અત્યારની સમસ્યા, અત્યારની જે મોંઘવારી નડી રહી છે લોકોને, જનજનના રોજના બજેટ ખોરવતી રહી છે આ મોંઘવારી, એમાં ગેસના બાટલાનો ભાવ જે યુપીએ સરકાર હતી ત્યારે 346, 345થી 350 સુધી હતા, જે અત્યારે 1000, આજે સવારે જ મેં ક્યાંક ન્યૂઝમાં જોયું કે જે 1000ને પાર થઈ ગયો છે. પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ 100 રૂપિયાથી ઉપર, જેના લીધે ખાદ્ય ખોરાકી કે જે કોઈ પણ વસ્તુ, દૂધ લઈએ, જે પોતાનું રોજબરોજનું જે આપણે ઘર ચલાવીએ છીએ એની દરેક ચીજ વસ્તુઓ, દરેક ઘરની ઘરવખરી એ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારાના લીધે મોંઘી થતી જાય છે. મોંઘવારીમાં તેલનો ડબ્બો હોય કે ક્યાંક આપણે રોજબરોજ ખાવામાં જે તેલનો ભાવ વધારો થયો એના લીધે ક્યાંક ગૃહિણીનું બજેટ ખૂબ ખરાબ રીતના ખોરવાયું છે. પોતાની સુરક્ષાની વાત હોય, કાયદો અને વ્યવસ્થાની વાત હોય, જે દિવસે ને દિવસે કાયદો અને વ્યવસ્થા ગુજરાતમાં કથળી રહ્યા છે. આપણે સુરતનું ગ્રીષ્મા હત્યાકાંડ જોઈએ, જો કે હમણાં એમને ન્યાય મળ્યો છે, ફેનિલને ફાંસીની સજા સુનાવી છે. કોર્ટનો પણ ધન્યવાદ આપના માધ્યમથી માનવા માંગુ છું કે ખૂબ મહત્ત્વનો મુદ્દો, ચુકાદો, આટલી અગત્યનો, જ્યારે લોકોમાં સંદેશો પહોંચાડવાની, જ્યારે સ્ત્રીઓમાં અસુરક્ષાનો ભાવ હોય અને સુરક્ષા પૂરી પાડવાના જે એક પ્રયત્ન થવો જોઈએ, ન્યાયતંત્રએ પ્રયત્નના ભાગરૂપે ખૂબ ઝડપથી આખા એ કેસને ચુકાદો આપ્યો છે. એના માટે ન્યાયતંત્રનો પણ આ તકે હું ધન્યવાદ વ્યક્ત કરું છું કે ફેનિલ જેવા નાના દીકરો, એ જે કોઈ મા બાપનો એ પણ એકનો એક દીકરો હશે, પણ સમાજને એક સંદેશો આપવા માટે આ ચુકાદો ખૂબ જરૂરી હતો, જેથી કરીને આવનારા સમયમાં કોઈ પણ બીજો ફેનિલ ઊભો ન થાય. એ રાજકોટનો કિસ્સો હોય, મહિલાની સુરક્ષાના ઘણા બધા એવા કિસ્સાઓ ગુજરાતમાં દિવસે ને દિવસે, વડોદરાનો પણ એવો જ કિસ્સો થયો હતો જે આ તકે યાદ નથી કરવું, પણ આ બધા કિસ્સાઓ જે દિવસે ને દિવસે વધતા જાય છે એ બતાવે છે કે ગુજરાતમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા ખૂબ કથળી ગયા છે અને એની મોટામાં મોટી અસર જો કોઈને થતી હોય તો સ્ત્રી વર્ગને થાય છે. યુવા વર્ગની વાત કરીએ તો દરેક જગ્યાએ જ્યારે ક્યારે પણ ભરતીઓની જ્યારે ક્યાંય વાત કરવાની આવે સરકાર તરફથી ત્યારે પેપરો ફૂટી જાય છે.
આ પેપરો ફૂટી જાય છે એ પણ એ બતાવે છે કે સરકારને યુવાઓ માટેની કોઈ તકેદારી કે કોઈ યુવાઓ માટેની ચિંતા દેખાતી નથી. આવા ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે જેને આવનારા સમયમાં કોંગ્રેસ પક્ષ ખૂબ મજબૂતીથી અવાજ આપશે. કોંગ્રેસ પક્ષની સાથે જનજનની વેદના પણ જોડાય અને લોકો પણ જોડાય અને પોતાની વેદનાનો અવાજ બુલંદ કરવા માટે કોંગ્રેસ પક્ષને સમર્થન આપે એવું આવનારા દિવસમાં અમારો ખૂબ અગત્યનો અને બધાનો સામૂહિક પ્રયાસ કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી રહેશે. અત્યારે ખાસ કરીને ફરી એક વખત તારીખ 10 દાહોદ ખાતે સવારે 10 વાગે નવજીવન આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ ખાતે માનનીય રાહુલજી આદિવાસી સત્યાગ્રહને સંબોધન કરવા માટે આવી રહ્યા છે. ત્યારે ગુજરાતની જનતાને આપના માધ્યમથી હું અપીલ કરવા માગું છું કે કોંગ્રેસ પક્ષના સમર્થનમાં આવે. આદિવાસીઓનો જ મુદ્દો નથી, દરેક જનજનનો મુદ્દો છે, દરેક વર્ગનો મુદ્દો છે, દરેક સમાજનો મુદ્દો છે. આ દરેક વેદનાઓને વાચા આપવા માટે રાહુલજીના હાથ મજબૂત કરવા માટે તારીખ 10ના રોજ દાહોદ ખાતે સવારે 10 વાગે નવજીવન આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજમાં આવીને આપનું સમર્થન અમને પૂરું પાડો અને અમને મજબૂતીથી તમારા માટે લડવા માટેની તક આપો એવી આશા સાથે આપ સૌ મિત્રોનો ખૂબ હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ. इस वक्त एक बड़ी खबर वडोदरा शहर के गोत्री इलाके से सामने आ रही है। दरअसल गोत्री इलाके में कैमरी स्पा चलाया जा रहा था, जिसके पीछे सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसका पर्दाफाश हुआ है। ऐसे में गोत्री पुलिस की ओर से स्पा के संचालक धवल राजपूत, मेहुल परमार और ग्राहक सचिन जोशी की इस मामले में गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके अलावा स्पा में से थाईलैंड की एक लड़की और अन्य 2 लड़कियां मिली थी, जिन्हें इस वक्त मुक्त करवा लिया गया है और इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से आगे की जांच जारी है। चेस एसोसिएशन ऑफ वडोदरा और गुजरात चेस एसोसिएशन की ओर से रिलायंस मॉल में चेस सिलेक्शन टूर्नामेंट का आज आयोजन किया गया था। वडोदरा चेस एसोसिएशन और गुजरात राज्य चेस एसोसिएशन के तहत वडोदरा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप और गुजरात स्टेट सिलेक्शन के लिए चेस टूर्नामेंट का आयोजन 7 और 8 मई को रिलायंस मॉल में करवाया गया है। इस टूर्नामेंट की आज शुरुआत हुई, जिसके चलते अंडर 1, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 और साथ ही सीनियर्स के लिए सभी कैटेगरी की चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट की ओर से 2 खिलाड़ियों की नियुक्ति कर ली गई है, जो गुजरात स्टेट चैंपियनशिप में वडोदरा जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। आई एम दर्पण इनानी एंड आई एम 100% विजुअली इम्पेयर्ड. आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम एन इंटरनेशनल चेस प्लेयर. तो मतलब मेरी रेटिंग अभी 2081 है एंड मैं इंडिया के टॉप 2 रेटेड विजुअली इम्पेयर्ड चेस प्लेयर्स में से एक हूँ. मेरा नोटेबल जो अचीवमेंट्स है वो ये है कि मैंने वर्ल्ड जूनियर ब्लाइंड चेस चैम्पियनशिप में बेलग्रेड सर्बिया में 2013 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था एंड वो फर्स्ट एवर मेडल था जो किसी इंडियन विजुअली इम्पेयर्ड चेस प्लेयर ने इंडिविजुअल मतलब चेस में जीता था. उसके अलावा ओपन टूर्नामेंट्स जैसे गुजरात लेवल पे जो भी अंडर 17 एंड अंडर 15, अंडर 19 वगैरह में मैंने सिलेक्ट होकर टॉप 2 में आकर साइटेड कैटेगरी में नेशनल्स में कई बार गुजरात स्टेट को रिप्रेजेंट किया है. ये टूर्नामेंट एक्चुअली बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ है एंड मतलब जितना मैंने आकर लोगों से बात की एंड जितना मुझे पता चला तो उसमें यही है कि वन ऑफ द बेस्ट होस्टेड टूर्नामेंट्स इन बड़ौदा है ये. बिकॉज AC हॉल में अंडर 10 अंडर 12 ऐसे टूर्नामेंट्स करवाना एंड उसके साथ इतना स्पेस मतलब इतना स्पेशियस सेटिंग्स में ये सारी चीज़ें कंडक्ट करना और जो ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ वो भी एकदम स्मूथली हो गया. सो आई थिंक अगर ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहें, ऐसा प्लेटफॉर्म मिले एंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो बड़ौदा के चेस प्लेयर्स के लिए एंड खास करके बडिंग चेस प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी. एंड ये फैसिलिटीज़ अगर आगे एक्सटेंड हो तो आई एम श्योर कि बहुत सारे टैलेंट्स उभर कर आएंगे बड़ौदा शहर में. મારું નામ અંકિત દલાલ છે. હું ગુજરાત સ્ટેટ ચેસ એસોસિએશનનો જોઈન્ટ સેક્રેટરી છું. આજે વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટ એસોસિએશન ચેસ એસોસિએશન ઓફ વડોદરાએ અહીંયા આગળ ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમગ્ર આયોજન રિલાયન્સ મોલે અમારો બહુ જ સપોર્ટ કર્યો છે, કારણ કે આવું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છોકરાઓને આપ્યું. અહીંયાથી આ એવું કહેવાય કે આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે ઇન્ડિયાને રેપ્રેઝન્ટ કરવા માટે. એટલે અહીંયાથી 2 છોકરાઓ સિલેક્ટ થઈને અમારી ગુજરાત સ્ટેટની ટુર્નામેન્ટમાં રમવા આવશે. ત્યાંથી 2 ચેમ્પિયન થઈ અને ઓલ ઇન્ડિયા રમશે અને ત્યાંથી વર્લ્ડ રમશે. એટલે આ એક અહીંયા આગળ આજે બરોડા માટે આ બેઝ પ્લેટફોર્મ છે
કે આ 2 દિવસમાં લગભગ 300 જેવા બાળકો કમ્પીટ કરશે વડોદરાની ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેમ્પિયનશિપ જીતવા માટે અને સ્ટેટમાં પ્રતિનિધિત્વ બરોડાનું કરવા માટે. ચેસ એસોસિએશન ઓફ વડોદરા દ્વારા ગુજરાત સ્ટેટ ચેસ એસોસિએશનના નેજા હેઠળ રિલાયન્સ મોલ ઓપી રોડ વડોદરા ખાતે વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેસ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ જે કોમ્પિટિશન છે એના વેન્યુ પાર્ટનર રિલાયન્સ મોલ છે. આ કોમ્પિટિશનમાં અંડર 7, અંડર 9, અંડર 11, અંડર 13, અંડર 15, અંડર 17, અંડર 19 અને ઓપન એમ અને એ દરેક કેટેગરીમાં બોયઝ અને ગર્લ્સ એમ મળીને શનિવાર અને રવિવાર 7 અને 8 મેના 2 દિવસના આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દરેક કેટેગરીમાં 3 ખેલાડીઓને ટ્રોફી અને 5 ખેલાડીઓને મેડલ અમે આપવાના છીએ. અને આ જે ચેમ્પિયનશિપ છે વડોદરા જિલ્લાનું સિલેક્શન છે. આની અંદર જે પહેલાં 2 ખેલાડીઓ પસંદગી પામશે એ લોકો આગામી સ્ટેટ ચેમ્પિયનશિપમાં વડોદરા જિલ્લાનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. અને આ કોમ્પિટિશનમાં શનિવાર અને રવિવાર બંને દિવસ મળીને લગભગ 280 જેવા खिलाड़ियों भाग लेશે. जाफराबाद से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर वडेरा गांव में भव्य यज्ञ का आयोजन करवाया गया था, जिसमें विधायक अमरीश ढेर की भी उपस्थिति रही थी. जाफराबाद तालुका के वडेरा गांव में समस्त वाघेला परिवार और समस्त वडेरा गांव की ओर से वरुड़ी माताजी के मंदिर में यज्ञ का भव्य आयोजन करवाया गया था, जिसमें जाफराबाद इलाके के सेवक विधायक अमरीश भाई ढेर भी उपस्थित रहे थे. उन्होंने गांव के अग्रणियों के साथ वरुड़ी माताजी के दर्शन भी किए थे. वैसे इस दौरान गांव के अग्रणियों ने विधायक अमरीश भाई ढेर को वरुड़ी माता मंदिर तक नया रास्ता बनाने के मामले को प्रस्तावित किया गया और विधायक की ओर से गांव के अग्रणियों को आश्वासन भी दिलाया गया कि जल्द से जल्द इस मामले में कोई कदम उठाया जाएगा. आज रोज तारीख 7/5/2022 ના રોજ ભવ્ય યજ્ઞનું આયોજન કરેલ છે. વાઘેલા પરિવાર તથા ગામ સમાજ વઢેરા વરપાઈ ધામથી વરુડી માતાના મંદિરે 151 કુંડીનું યજ્ઞ કરેલ છે અને ગામજનોએ હાજરી આપેલ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. તારીખ 8/5/2022 શનિવાર વૈશાખ સુદ 6ના રોજ 12મો પાટોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરેલું, જેમાં વઢેરા ગામ સમાજ વાઘેલા પરિવાર આયોજિત 211 કુંડી યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવેલું શ્રી વઢેરા વરપાઈ ધામ વરુડી માતાના મંદિરે. वडोदरा शहर में आज महानगर पालिका की ओर से सुबह से ही विभिन्न इलाकों में अवैध अतिक्रमण दूर करवाने की कामगिरी शुरू की गई है, जिसके तहत वडोदरा महानगर पालिका की अतिक्रमण शाखा की टीम जगह जगह से अवैध अतिक्रमण दूर करवा रही है. ऐसे में माणेक चौराहे पर जो जवाहर नगर बना हुआ है, वहां पर भी आज पालिका की अतिक्रमण शाखा की टीम अतिक्रमण दूर करवाने के लिए पहुंची. लेकिन जवाहर नगर के निवासियों का ये कहना है कि वो सालों से उस ज़मीन पर रह रहे हैं और एक निजी बिल्डर की ये ज़मीन है. कोई राजनीतिक दबाव है जिसके चलते उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है. ऐसे आरोप जवाहर नगर के निवासियों की ओर से लगाए जा रहे हैं. हालांकि आज जब पालिका की अतिक्रमण शाखा की टीम जवाहर नगर अवैध अतिक्रमण दूर करवाने के लिए पहुंची, तब आम आदमी पार्टी के प्रमुख कार्यकर और साथ ही विभिन्न संगठनों के लोग वहां पर पहुंचे और उनकी ओर से ये कार्य रोकने की कोशिश की गई. वैसे पुलिस और जवाहर नगर के निवासियों के बीच इस दौरान घर्षण के दृश्य भी नजर आए. कौन है? આ ભાજપની ગુંડાગર્દી જોવો. આ ભાજપના પૈસા દબાવીને આ લોકો શું થાય છે તને? વડોદરા મહાનગરપાલિકાની અંદર ટીપી સ્કીમ નંબર 7ના ફાઇનલ પ્લોટ નંબર 156ની અંદર
અહીંયા જે રીતે જવાહરનગર બનાવવામાં આવ્યું છે, જે વર્ષોથી ઘણા વર્ષોથી આ લોકો અહીંયા પોતાનો વસવાટ કરે છે, પોતાનું જીવન ધોરણ ગુજારે છે, પરંતુ આ જે મિલકત છે એ મિલકત એ કોર્પોરેશનના માલિકીની મિલકત નથી, એ પ્રાઇવેટ બિલ્ડરની કે કોઈ જમીન માલિકની જગ્યા હતી. જે તે ટાઈમે આ લોકોએ અહીંયા પોતાનો વસવાટ કર્યો હતો. આજે કોઈ રાજકારણીના ઈશારા પરથી અને કોઈ બિલ્ડરના કોઈ મોટો બિલ્ડર મોટા ગજાના બિલ્ડરને સેટિંગ કરી અને ગરીબોના ઝૂંપડાઓ તોડવા માટેની નોટિસો અવારનવાર આપવામાં આવી છે. એના સંદર્ભની અંદર અહીંના જે તમામ લાભાર્થીઓ જે છે, જે રહેણાંકના જે મકાનવાળા છે, એ લોકોએ પોતે જાતે કોર્ટમાં ગયા છે. કોર્ટની અંદર ગયા હોવા છતાં પણ આજે એ લોકોને એનકેન પ્રકારે તોડી અને કેમ કરી અને આ ઝૂંપડાઓ તોડીને ગરીબોને રોડ પર લાવવાનું એક કાવતરું કર્યું છે. ત્યારે અમે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના કમિશનરશ્રીને વિનંતી કરીએ છીએ કે જો આપ આવા ગરીબ ઝૂંપડાઓને જો તોડી અને જો માલે તુજાર બિલ્ડરોના ખોળામાં બેસીને જો કોઈ પણ પ્રકારનો કારચો રસાશે તો આમ આદમી પાર્ટી ના છૂટકે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોलन પણ કરશે. मौका फाउंडेशन की ओर से पस्ती से शिक्षा ड्राइव के तहत 7वीं कक्षा में अभ्यास करने वाली दिव्यांग बच्ची जिसे किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा था, उसे कारेली बाग में मौजूद लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में एडमिशन दिलवाकर सराहनीय कार्य किया गया है। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की जिसे शारीरिक दिक्कतें होने की वजह से किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा था, उसका संपर्क मौका फाउंडेशन के साथ हुआ और फिर मौका फाउंडेशन ने पस्ती से शिक्षा ड्राइव के तहत उस लड़की का एडमिशन लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में करवाया। इसके अलावा साल भर का शैक्षिक खर्च भी मौका फाउंडेशन की ओर से उठाया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि इस संस्था में ट्रस्टी मोरेश्वर इंगले और रोहित चौधरी के मार्गदर्शन के तहत स्थापक कृणाल इंगले और सहस्थापक उर्विशा इंगले और साथ ही सदस्यों की ओर से ये सराहनीय कार्य किए जाते हैं। ऐसे में स्कूल के आचार्य ने संस्था का धन्यवाद अदा किया और साथ ही ऐसे ही युवाओं को आगे बढ़ाने की आशा उनकी ओर से जताई गई। લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિદ્યાલય છે. આજરોજ મોકા ફાઉન્ડેશન દ્વારા ધોરણ 7માં ભણતી નેહા સોનીનું એડમિશન કરાવવામાં આવ્યું છે. અમારી સંસ્થા છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી કામ કરી રહી છે અને અમે પસ્તી સે શિક્ષા ડ્રાઈવ અંતર્ગત સમાજના એક વર્ગ પાસેથી પસ્તી ઉઘરાવીને જ તે અંતર્ગત લોકો તેના દ્વારા જે ફંડ એકત્રિત થયું અને તેનાથી જ આ બાળકીની આજે અમારા દ્વારા ફી ભરવામાં આવી છે અને તેનો વર્ષ દરમિયાન લગતો તમામ શૈક્ષણિક ખર્ચ અમારા દ્વારા જ ઉઠાવવામાં આવશે. આ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિદ્યાલય સંગમ હરણી રોડ પર આવેલ છે અને મોકા ફાઉન્ડેશન દ્વારા કે જે યુવાન મિત્રો આ આર્થિક સામાજિક પછાત વર્ગ માટે જે કાર્ય કરી રહ્યા છે એના માટે અમે અમારી શાળામાં એક દીકરીનું એડમિશન આપ્યું છે. બીજું કે મેં મોકા ફાઉન્ડેશન વિશે જાણ્યું તો એ પસ્તી ઉઘરાવીને જે આવક થાય છે એમાંથી આ વિદ્યાર્થીઓને મદદરૂપ થાય છે. તે ખરેખર ખૂબ જ પ્રશંસનીય કામ છે. આવનારા ભવિષ્યમાં યુવાનો માટે આ પ્રેરણારૂપ રહેશે અને યુવાનો પણ આ રીતે સામાજિક આર્થિક અને પછાત વર્ગના લોકો માટે આવું સરાહનીય કામ કરે એ સમાજ માટે પ્રેરણારૂપ રહેશે. वडोदरा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में देवी देवता की तस्वीरों के मामले में जो विवाद खड़ा हुआ था, उस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। ऐसे में एबीवीपी के कार्यकर आज बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी के मुख्यालय इस मामले पर विरोध प्रदर्शित करने के लिए पहुंचे। उस दौरान वहां पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस की ओर से विरोध प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकरों की गिरफ्तारी कर ली गई। हालांकि एबीवीपी के कार्यकर और पुलिस के बीच इस दौरान घर्षण के दृश्य भी नजर आए और पुलिस की ओर से एबीवीपी के कार्यकरों पर बल का प्रयोग करने की कोशिश भी की गई, जिसके चलते एक छात्रा को चोट भी आई। બે દિવસ પહેલાં વિશ્વવિખ્યાત મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની ફેકલ્ટી ઓફ
ફાઇન આર્ટ્સ જે વારંવાર વિવાદમાં આવતી હોય છે, એ આ વખતે ફરી એક વખત વિવાદમાં આવી છે. હિન્દુ દેવી દેવતાઓના કટિંગ્સ અને એની પાછળ કોઈ દુષ્કર્મ અને રેપના પેપર કટિંગ્સ લગાવવામાં આવ્યા હતા. સાથે સાથે ભારતની અસ્મિતા ગણાતી એવા અશોક સ્તંભની સાથે પણ ચેડા કરવામાં આવ્યા હતા અને એની સાથે બીભત્સ અને નગ્ન ચિત્રો પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા. જે વિષયને વિદ્યાર્થી પરિષદના ધ્યાનમાં આવ્યો અને તરત અમે રજૂઆત કરી હતી. વીસી સાહેબ અને ડીન સાહેબને આવેદન પણ આપવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ એક કમિટીનું ગઠન થયું હતું. એ ગઠન થયાને પણ ઘણો સમય થઈ ગયો, હજી સુધી એમનો કોઈ નિર્ણય આવ્યો નથી. એટલા માટે અમારે ફરી એક વખત અહીંયા ઉપસ્થિત થવું પડ્યું અને અમારે આ પ્રકારે વિરોધ પ્રદર્શન કરવો પડી રહ્યો છે. એ લોકોને એવું લાગી રહ્યું છે કે આ વિષય નાનો છે, દબાઈ જશે, આમ છે તેમ છે, પરંતુ આ વિષય ઘણો મોટો અને ઘણો ગંભીર વિષય છે. કારણ કે દર વખતનું છે, એકાદ વખત હોય તો માણસ જતું કરે, આ દર વખતનું છે. એટલે આ વખતે વિદ્યાર્થી પરિષદ અમને જવાબ નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે અહીંયાથી ખસવાના છીએ. અમારી માંગ એ લોકોને સ્વીકારવી પડશે, કારણ કે આ મુદ્દો ઘણો જ ગંભીર અને સાચો છે. જો અમે લોકો ખોટા હોત તો અમે અહીંયા આવત જ નહીં, અને જો એ લોકો સાચા હોત તો એ વડોદરા છોડીને ભાગ્યા ના હોત. એ લોકો પણ અહીંયા રહી અને આ મુદ્દાની સામે વીસી જોડે કોઓપરેટ કરીને સમર્થન આપતા હોય. ફટાકડા વગેરે ફોડતા હતા, તો આ બાબતે પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીને એમને ટૂંક સમય માટે ડિટેન કરેલ છે અને હાલમાં શાંતિ છે. એ લોકોનું કહેવું છે વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઘર્ષણ જે થયું છે યોગ્ય નથી. કોઈ ઘર્ષણ થયેલું નથી. એમને સમજાવીને શાંતિથી ગાડીમાં બેસાડીને આપણે લઈ ગયેલા છીએ. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वडोदरा महानगर पालिका के पदाधिकारियों ने लहरीपुरा गेट के आसपास के अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के लिए अचानक विजिट। अपना सामान लेकर भागते हुए दिखे लारी गल्ला धारक। गुजरात प्रदेश महिला कांग्रेस प्रमुख जेनीबेन ठुम्मर बने वडोदरा के मेहमान। दाहोद में आयोजित होने वाली आदिवासी जागृति रैली में जुड़ने की अपील। गोत्री इलाके में कैमरी स्पा में चल रहे सेक्स रैकेट का हुआ पर्दाफाश। मामले में गोत्री पुलिस ने की 3 लोगों की गिरफ्तारी। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए बीआरजी टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।